সো হেল্ল' এভৰিৱান পুনৰ এবাৰ তোমালোকক অভিযানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ তো যোনটো তোমালোকৰ জেনেটিক্স চেপ্টাৰ সেই চেপ্টাৰটোত এতিয়ালৈকে আমি মনোহাইব্ৰিডলৈ তোমালোকৰ কভাৰ কৰিছোঁ চ' এতিয়া মনোহাইব্ৰিড টেষ্টৰ পিছৰ পাৰ্টখিনি আমি এতিয়া ৰিজিউম কৰিম চ' ফাৰ্ষ্টতে তোমালোকৰ আছে এতিয়া বেক ক্ৰছ অ'কে তো বেক ক্ৰছটো মেইনলি তোমালোকৰ অকল টেষ্ট ক্ৰছটো তোমাৰ কিতাপত দিয়া হোৱা আছে তথাপিও বেক ক্ৰছৰ দুটা পাৰ্ট থাকে এটা হ'ল টেষ্ট ক্ৰছ আৰু আনটো হ'ল তোমাৰ আউট ক্ৰছ ঠিক আছে তো তোমালোকে দুইটাই জানিব লাগিব কোনটো টেষ্ট ক্ৰছ কি হয় এণ্ড আউট ক্ৰছ কি হয় চ' হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন বোথ অফ দেম নাও ফাৰ্ষ্ট অফ অল দুটাই বেক ক্ৰছৰ টাইপ হয় অ'কে so both of them are a type of back cross now what is a back cross to so apparent from the name eta naam to ami bhangi sao eta hol back aru anto hol tumar cross mane ki tu jana etu mai agote koisu okay now it is a back to back mane ulta phale cross to hobo to ei karone ami tak back cross boli ko to monot kora jonto tumar monohybrid cross okay to monohybrid cross or f2 ami ki paisilu result 3:1 remember 3:1 okay I'll let you see the results again so আমি 3:1 পাইছিলো okay এটো মন কৰিছে 3:1 পাইছিলো tall তিনিটা ৰেশিওত পাইছিলো and dwarf 1 ratio remember 3:1 তো তাত 3 ৰ গোটে কেইটাটো আমাৰ সেম tall নাছিলে 3 টো আমাৰ 1:2 ৰেশিওত আছিলে capital T আৰু small t 1:2 so if you are still confused about this monohybrid so my video to link to description this is just go through that video so that it will be clear to you again okay so monohybrid cross or pisot ami gom palu je gote eta tall same nahoy to eta kuntu tall double homozygous aru kuntu heterozygous okay to hetu gom korar karone ami mainly back cross koru back cross or ami hetu karone টেষ্ট তো কৰো হেতু হল টেষ্ট ক্ৰছ তো এটো সা ইয়াত যোনটো তোমাৰ এক্সাম্পল দিছে হেতু এটা টেষ্ট ক্ৰছ এক্সাম্পল হয় তো এটো সা ডমিনেন্ট আমি তাত টল ক্যাৰেক্টাৰ লৈছিলো বাট ইয়াত ভায়োলেট ক্যাৰেক্টাৰ আছে তো টেবল খনৰ পৰা মনত কৰা যে ভায়োলেট ইজ আ ডমিনেন্ট ওকে তো এটা যোনটো তোমাৰ ইয়াত ভায়োলেট ফ্লাৱাৰ টো দি আছে সো ইয়াতে ভায়োলেট ফ্লাৱাৰ সো ইট ক্যান বি আইদাৰ ক্যাপিটাল W অৰ ক্যাপিটাল W এণ্ড স্মল w দে কোনটো জিনোটাইপ হয় আমি হেতু কেনেকে গম পাম হেতু গম কৰাৰ কাৰণে আমি ব্যাক ক্ৰছ কৰো okay and back cross or ami test cross to koru okay what is out cross etu moi koi asu first let's talk about test cross so ami unknown genotype to determine koribor karone ami back cross or test cross to kora hoy okay so now why it is called a back cross to back cross etu test cross to keneke kore one of the recessive parent okay junto recessive parent to yat jetike violate hoy to recessive parent to ki hobo small w to recessive parent to logot ami unknown phenotype or plan to ami cross korim to hei karone tak back cross koy jehetu parent generation or logot cross kora hoy to ei karone tak back cross boli koa hoy okay to unknown with the recessive parent mon rakhiba unknown with the recessive parent okay and when we do unknown with the dominant parent eta tak out cross koa hoy okay and out cross ere ami gom na pao out cross ere etu bostu determine nokore about the genotype of the unknown karone ami test cross koru and test cross is done using the unknown F1 generation plant or F2 generation plant with the parent of the recessive plant okay recessive parent to logo tomar unknown phenotype or unknown genotype or plant to cross kora hoy to heitu hol tomar test cross and when you do it with the dominant parent it is called out cross to is just tomar homozygosity anibor karone kora hoy to increase the superior genes to heitu karone kore normal eta juntu tomar course ot ase bostu to hol how to find the phenotype of the unknown plant to heitu karone ami test cross koru with the homozygous recessive parent okay to yat dekhoi ase so homozygous recessive parent small w jodi tomar unknown genotype to capital W hoy okay to tetia ami kenuka result pam to etu keneke hol so capital W mane ki okol one type of gamete formation will be there that is capital W and jerike tomar parent to recessive homozygous to okol small w hobo to sobbur capital W small w hobo to sobbur tomar violet hobo but if it is a small w and capital W to
তো ইয়াত তোমাৰ দুই ধৰণৰ গেমেট ফৰ্ম হ'ব, এটা হ'ল কেপিটেল ডাব্লিউ আৰু আনটো হ'ল তোমাৰ স্মল ডাব্লিউ, ঠিক আছে। তো কেপিটেল ডাব্লিউ মিক্স উইথ স্মল ডাব্লিউ গিভছ কেপিটেল ডাব্লিউ স্মল ডাব্লিউ হুইচ ইজ আ ভায়োলেট বিকজ কেপিটেল ডাব্লিউ ইজ ডমিনেণ্ট। বাট এতিয়া চোৱা তোমাৰ স্মল ডাব্লিউ তোমাৰ প্লেন পাবা, তো তোমাৰ হোৱাইট ফ্লাৱাৰ্ছো পাবা 1:1 ৰেচিঅ'ত। তাৰপিছত হাফ ফ্লাৱাৰ্ছ আৰ ভায়োলেট এণ্ড হাফ ফ্লাৱাৰ্ছ আৰ হোৱাইট। চ' তেনেদৰে গম পাবা যে তোমাৰ আনন'ন জিন'টাইপটো তোমাৰ হোম'জাইগাছ ডমিনেণ্ট আছিল নে হেটেৰ'জাইগাছ আছিল, অ'কে। চ' ডেট ইজ হাউ আমি যেতিয়া টেষ্ট ক্ৰছটো কৰিম গম পাম উইথ দ্য ৰেচিঅ'। যদি 1:1 ৰেচিঅ' পাম মানে আনন'ন ফ্লাৱাৰটো হেটেৰ'জাইগাছ আছিল। যদি 1:0 ৰেচিঅ'ত আমি অকল ডমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰখিনি পাওঁ তেতিয়া গম পাম যে এইটো হোম'জাইগাছ ডমিনেণ্ট আছিলে, অ'কে। চ' ডেটছ এবাউট টেষ্ট ক্ৰছ। নাও এবাউট দ্য বেক ক্ৰছ, যোনটো কথা মই ক'লোঁ, অ'কে। বেক ক্ৰছৰ দুটা টাইপ, এইটো চোৱা, এইটো ফ্ল' চাৰ্টটো চোৱা। বেক ক্ৰছৰ দুটা টাইপ, টেষ্ট ক্ৰছ আৰু আউট ক্ৰছ উইথ ডমিনেণ্ট এণ্ড উইথ ৰিচেছিভ। ৰিচেছিভটো কৰিলে টেষ্ট ক্ৰছ এণ্ড উইথ দ্য ডমিনেণ্ট ইট ইজ আ আউট ক্ৰছ। তো চোৱা এইটো ডমিনেণ্টটো আমি মই টল কেৰেক্টাৰ লোৱা হৈছে, চ' সেইকাৰণে টি দেখুৱাই আছে। যোনটো কেৰেক্টাৰ আমি ডমিনেণ্টটো সদায় কেপিটেলেৰে লিখোঁ এণ্ড ৰিচেছিভ উইথ দ্য স্মল, অ'কে। চ' স্মল টি, কেপিটেল টি, অ'কে। So what is a back cross? Back cross means F1 hybrid is cross back with one of the parents. যেহেতু আগৰ জেনেৰেশ্যনৰ লগত আমি ক্ৰছ কৰোঁ তো সেইকাৰণে তাক বেক ক্ৰছ বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। নেক্সট হ'ল তোমাৰ টেষ্ট ক্ৰছ, অ'কে চৰি। তো এইটো জাষ্ট মই যোনটো বুজাইছোঁৱে যে টেষ্ট ক্ৰছটো কি হয়, যে আনন'ন জিন'টাইপটো ফাইণ্ড কৰিবৰ কাৰণে দ্য ৰিচেছিভ পেৰেণ্টৰ লগত আমি তাৰ ক্ৰছ কৰোঁ, দেন তাৰ আউটকামৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে আনন'নটো আচলতে কি আছিল, হোম'জাইগাছ আছিলে নে হেটেৰ'জাইগাছ আছিলে, ঠিক আছে। তো নাও ছিগনিফিকেঞ্চ অফ টেষ্ট ক্ৰছ। চ' টেষ্ট ক্ৰছেৰে কি কৰোঁ, যোনটো মই অলৰেডি তোমালোকক ক'লোঁ, টু ডিটাৰমাইন দ্য আনন'ন জিন'টাইপ অফ দ্য F1 ইণ্ডিভিজুৱেল, অ'কে। অৰ ইট ইজ অলছ' ইউজ টু ডিটাৰমাইন দ্য আনন'ন জিন'টাইপ অফ F2 ডমিনেণ্ট ইণ্ডিভিজুৱেল, অ'কে। তো ইয়াত চোৱা ডিফাৰেঞ্চটো কি, তোমালোকে সুধিছা যে F2 ডমিনেণ্ট ইয়াত কিয় লিখিলোঁ, ইয়াত অকল F1 ইণ্ডিভিজুৱেল কিয় লিখিলোঁ। কাৰণ চোৱা তোমালোকে ক্ৰছটোৰ পৰা মনত কৰা, মনোহাইব্ৰিড ক্ৰছ। ইফ ইউ কেন ৰিকালেক্ট ডেট ইজ গুড। যদি ৰিকালেক্ট কৰিব পৰা নাই তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'বা। তো চোৱা F1 যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ক্ৰছ কৰোঁ আমি কি ল'লোঁ, মনোহাইব্ৰিড ক্ৰছত আমি কি ল'লোঁ, এটা তল প্লেণ্ট এটা ডুৱাৰ প্লেণ্ট। সেই দুটা ক্ৰছ কৰাৰ পিছত আমি F1 জেনেৰেশ্যন পালোঁ, যোনকেইটা চবকেইটা তল। সেই তলটো পিয়'ৰ তল নে হাইব্ৰিড তল, সেই তলটোৰ চাবৰ কাৰণে আমি বেক ক্ৰছ কৰিব পাৰোঁ, অ'কে। চ' ডেট ইজ এবাউট F1 ইণ্ডিভিজুৱেল। নাও এণ্ড ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন আমি 3:1 ৰেচিঅ'ত আমি তল আৰু ডুৱাৰ পাইছোঁ। সেই 3 ৰেচিঅ'ৰ তলৰেও গোটেইখিনি ডমিনেণ্ট হয় নে হেটেৰ'জাইগাছ হয়, অ'কে। হোম'জাইগাছ ডমিনেণ্ট নে হেটেৰ'জাইগাছ, তো সেইটো চাবৰ কাৰণে আমি টেষ্ট ক্ৰছ কৰিব পাৰোঁ, অ'কে। ইট ইজ অলছ' ইউজ টু ডিটাৰমাইন ৱেডাৰ টু ট্ৰেইটছ আৰ লিংকড অৰ আনলিংকড। এই লিংক এণ্ড আনলিংক বস্তুখিনি আমি চেপ্টাৰৰ পিছৰ ভাগলৈ পঢ়িম, যোনটো তোমাৰ টপিক আছে লিংকেজ এণ্ড ৰিকম্বিনেশ্যন। চ' তাত মই তোমাৰ এই লিংক বস্তুখিনি মই বুজাই দি আছোঁ। এণ্ড ইট ইজ অলছ' ইউজ টু ডিটাৰমাইন দ্য ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ ৰিকম্বিনেশ্যন। চ' লিংকেজ এণ্ড ৰিকম্বিনেশ্যন সেইটো তোমালোকৰ বেলেগ এটা টপিকত মই কভাৰ কৰি দিম। চ' for now this is all about back cross, test cross and out cross, okay. I hope it's pretty much clear and an easy topic, but তোমালোকে কনফিউজ নহ'বা যে কোনটো কি আছিলে, okay. Test cross is with the recessive parent and out cross is with the dominant parent, and দুইটাকে তোমাৰ back crossৰ আণ্ডাৰত লোৱা হয়, okay. তো বস্তুবোৰ ভালকৈ বুজি পাৰা। back কিয়, কাৰণ তোমাৰ পেৰেণ্টছৰ লগত এইটো ক্ৰছ হয়, পেৰেণ্ট জেনেৰেশ্যন, okay. So remember this and study well, all the best. Next topicত মই তোমালোকৰ the hybrid crossটোৰ বিষয়ে পঢ়াম, and in the subsequent videos I'll cover the remaining topics of that chapter, okay. Stay well, all the best and study well. Thank you so much.